श्री जगन्नाथ मु दुई तीन पॉइंट रे कही मोर वक्तव्य को शांत करी। प्रथमे मो मेवल दास मठर मोर अति आदरणीय पूज्य मठाधीश डॉक्टर रामचंद्र दीक्षित महाराज जे कि आज की 20 वर्ष तले जो मठ ग्रंथ रचना करी 26 वर्ष तले श्रीक्षेत्र जो 3-4 जन मठाधीश प्रथम मत साहय करते सी आग होती रामानंदी संप्रदाय 2 जन मठाधीश जड़े हेले दिवंगत डॉक्टर अयोध्यानाथ दास जी से श्रीमंदिर परिचालना कमिटर सदस्य थे एवं परिचालना कमिटी दायित्व में सहित मोर गभीर आत्मीयता होता से मत प्रथम बलराम मठ और छाउनी मठ विषय तथ्य देते। द्वितीय होती डॉक्टर रामचंद्र दास जी महाराज जे कि मठरे मत डाकी मेवल दास मठर इतिहास देते एवं परवर्ती समय मंगू मठर महाराज बैद्यनाथ दास थे से तो दिवंगत हो गए रामकृष्ण दास महाराज बर्तमान आम राधाबली मठ ये 4-5 जन मठाधीश मत बहुत साहय करते मठ सनंद जोगेवा ठार आरंभ कर बहुत तथ्य देते से निकट में आज विशेष भाव में कृतज्ञ। मो विषय वस्तु को आसवा पूर्व एठी टिके अन्य विषय को जाउची जे आमर जगन्नाथ महाप्रभुंकर रघुनाथ वेश केबे हला। रामानंदाचार्य आछंती, तुलसीदास आछंती, आउर बहुत आचार्य आछंती क्षेत्र में पदार्पण करछंती एवं जगन्नाथ परम ब्रह्मंकर जो दिव्य सत्ता ताको अनुभव करछंती उपलब्धि करछंती एवं क्षेत्र में मठाधीश मठ मान स्थापन होती किंतु देखु जगन्नाथ मंदिर जोटा मुख्य द्वार सिंह द्वार से दीपटे रामानंदी संप्रदाय मठ एपटे बड़ छका सेपटे छाउनी आ दीटा मठर संपर्क रही जगन्नाथ मंदिर सहित सेवा संपर्क रही एवं आउ गोटे कथा होची जो आम श्रीमंदिर चूड़ारे जो चिता देखुचे सी हूँ रामानंदी चिता ये जना जाए कि रामानंदी संप्रदायर केते प्रभाव मंदिर उपरे पड़ता जो रामानंदी चिता आम देखुचे जहाँ आमर गेरुरे चुनरा सेवक जाई गेरुरे जो चिता ये करती एवं से चितार किए दौरान ना अन्य स्मार्त संप्रदायर सुना को सी पठे रामानंदी चिता हम आउ गोटे जिनस देखा जो 1575 में जगन्नाथ महाप्रभु पुनः प्रतिष्ठित है अधिष्ठित हेले रामचंद्र देव प्रथम भोईवंशर प्रतिष्ठाता सी होते रामंकर उपासक एवं तांकरी उद्देश्य सी से 1575 मसीह आज की प्राय 450 वर्ष पूर्व 1000 स्वर्ण मुद्रा जो थे कि रामाभिषेक मुद्रा स्वर्ण मुद्रा से मुद्रा को रत्न भंडार को दान करते एवं रघुनाथ वेशर अयारंभ करते। रघुनाथ वेश पूर्व आमको आ रेकर्ड मिलूनी मंदिर प्रशासन नहीं कि कौटी आम पाऊनी जहाँ पाचे 1575 पर रघुनाथ वेश जो 7-8 थर होती जहाँ देखुचे शेष थर जो 1905 मसीहा आई जो भेष होता रघुनाथ वेश सिंहासन उपरे शेष थर 1905 मसीहा एप्रिल मसरे देखापी से बड़ डाक्तखाना छक जाए लोक लगी 2 दिन दर्शन होता है कौन वेश को एत समय दर्शन करती है चलला खाली दर्शन एवं से सिंहासन आसीला कलाहाट द्वारा जो रूपा द्वारा छामु द्वार से पर्यंत से मंच बंधा सिंहासन समान एवं 32 जन पार्षद बसते सी अपूर्व देश पुणे रामचंद्र देव नुआ स्वर्ण अलंकार सब बढ़े धनु सर एवं भी से भग्नांश भग्न सर एवं तुणीर एवं तार जो रत्न अलंकार एवं भी रत्न भीतर रत्न भंडार एवं भी अच्छी से भग्न अवस्था अच्छी जिते थर आमर विगत 40 वर्ष भितर राज्य सरकार को आरंभ कर मंदिर प्रशासन परिचालना करते जिते थर लगुच से संभव हो किंतु यही भेष एत आकर्षणीय था आज की देखु 1905 माने 120 वर्ष तले लोक
ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଛକ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଦିନ ଧରି ଦର୍ଶନ ଚାଲିଥିଲା। ଏ କଥା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏବଂ ଭେଷ ବହିରେ ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ପରବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅବତାର ହେଇକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଲୀଳା କରିଥିଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେମିତି ଲୀଳା କରିଥିଲେ ଏଠି ସେମିତି ସ୍ୱୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ଆଚରିତ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ପାଇଲି ବୃହତ୍ ଋଷିକ ପୁରାଣରେ, ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରଂ କ୍ଷେତ୍ର ନାସ୍ତ୍ୟତ୍ର ମହିମଣ୍ଡଳେ ଭୂ ସ୍ୱର୍ଗମିତି ବିଖ୍ୟାତଂ ଦେବାନାପି ଦୁର୍ଲଭ। ମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭଳି ଯେମିତି ଆମର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଏକୁ କୁହାଯାଉଛି, ସେମିତି ଏ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବିରଳ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ। ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ପୁରାଣରେ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର କେତେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଏଠି ଯୋଉ ଦେବତା ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଅକଳ୍ପନୀୟ। କାହିଁକି ଅକଳ୍ପନୀୟ? ମୁଁ 3-4ଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବି। ସେଥିରେ କପିଳ ସଂହିତାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି ସାକ୍ଷାତ ବୈକୁଣ୍ଠ ରୂପଂ ତତ୍ କ୍ଷେତ୍ରଂ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ କ୍ଷେତ୍ରାଣାମପି କ୍ଷେତ୍ରଂ ଚ ତୀର୍ଥାନାମପି ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଏଇଟା 13 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 6 ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି କପିଳ ସଂହିତାର। ଏଥିରେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଦେବତା ଜଗତପତି, ତାଙ୍କୁ ଜଗତପତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଛି, ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା କେହି କରିପାରିବେନି କି ଇଏ କରିପାରିବେନି। ସେ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାଚୀନତମ ଦେବତା କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ସେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତ୍ରେତୟାରେ ଅଛନ୍ତି, କଳିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାଚୀନତମ ବିଗ୍ରହ ଭାବରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅକଳ୍ପନୀୟ କାହିଁକି ହେଇଛନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ କଥା ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି। ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଗଠନ ହଉଛି, ତା ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ, ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ସଂସ୍ଥାପନ ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର୍ଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପରେ ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଯୋଉ ଦାରୁ ମହାଦାରୁ ଯୋଉ ଆସିକି ପ୍ରକଟ ହେଲେ ମହୋଦଧିରେ, ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଗୋଟିଏ ଦାରୁରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମ ନଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିଥିଲେ ସେ ଦାରୁ। ତେଣୁ ଆମର ସେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ଅଭିହିତ ହେଲେ। ଏବେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଜର୍ମାନ ଗବେଷକ, ଆମେରିକା ଗବେଷକ, ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗବେଷକ ପ୍ରଫେସର ଜିସି ତ୍ରିପାଠୀ, ହରମାନ କୁଲକେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗବେଷକ, ଆମର ପୁରୀର ମଧ୍ୟ ସଦାଶିବ ରଥ ଶର୍ମା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ଏବଂ ରଜାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ବଡ଼ ରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଜଗୁରୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି, ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ 7-8 ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ କହିଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅପରା ପିଣ୍ଡ, କିଏ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉଜ୍ଜର ହାଡ଼, କିଏ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ପେଟିକା, କିଏ କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଦାନ୍ତ, କିଏ କହିଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଶାଳଗ୍ରାମ, କିଏ କହିଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ତା ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର, କିଏ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ସଂସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ତ କହିବି ସ୍ୱୟଂ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଯିଏ ଆଦ୍ୟ ସେବକ, ସେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେନି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ସଂସ୍ଥାପନ ହେଇଛି, ତାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଭିତରେ କହିପାରିବେନି। ଇଏ ପ୍ରକୃତ କରୁଛି ସେ, ଏମିତି ଗୋପନୀୟ ରହିଛି ସେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଗବେଷଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଅକଳ୍ପନୀୟ, ତାଙ୍କୁ କଳ୍ପନା କରିହବନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ, ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହଉଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣ ଲାଗି କରନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦନ, ପୁଷ୍ପ, ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ, ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲାଗି ହେଇଯିବ ସେ ପ୍ରସାଦ ହେଇଯାଉଛି।
ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଠାରେ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଫୁଲଫଳ ଆସୁଛି ଓଲାଗି ହେଇକି ସେ ଫୋପଡ଼ା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଳ ଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବିମଳାଙ୍କୁ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କି, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ କି, ବିଭିନ୍ନ କାଳିକାଙ୍କ ନିକଟକୁ, ବିଭିନ୍ନ ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ସେ ମାଳ। ଏବଂ ଗଜପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ଗୁଣା ନାକ ଚୁଣା ଯାଉଛି ପ୍ରତିଦିନ, ଦାନ୍ତ କାଠି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଅବକାଶ ଜଳ ଯାଉଛି। ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଅର୍ପଣ ହେଇଯିବ ବା ଲାଗିଯିବ ସେ ପ୍ରସାଦ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ କୌଣସି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଅକଳ୍ପନୀୟ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସାଧାରଣ ଅନ୍ନ ନୈବେଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରୋଷଶାଳାରେ ବୈଷ୍ଣବାଗ୍ନିରେ ଏବଂ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମାନେ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବାଗ୍ନିରେ ରୋଷ ହୋମ, ତାପରେ ସେଇ ଯଜ୍ଞରୁ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଯାଇକି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହଉଛି ରୋଷଶାଳାରେ ଚୁଲିରେ, ସେଥିରେ ଯୋଉ ହଉଛି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ, ଯୋଉ ଗଣେଶ୍ୱର ହଉ, ମହାସ୍ୱାର ହଉ, ଶିଳ୍ପକାର ମାନେ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଛେକରେ ଆସିକିରି ମୁରୁଜରେ ପଢା ଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାରରେ ପୂଜା ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖ ପାଣି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହମହ ବାସ୍ନା ହଉଛି, ମହାପ୍ରସାଦରେ ପରିଣତ ହଉଛି, ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣରେ ଶୁଷ୍କ ହେଇ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ପାଉଛେ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକ ଯୋଉଠି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଠାକୁର ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, କରୁଣାରୁ ସେ ଆମକୁ ଏତେ ଭାଗ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ସମସାମୟିକ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଜୀବଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଯୋଉଠି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବାସ କରିବେ ସେ ଧାମ ହେଇଯିବ ବ୍ରହ୍ମଧାମ। ବ୍ରହ୍ମଧାମ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପରଶୁରାମ ଏବଂ ଏଠି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାର ଉପାସନା କରିଥିଲେ। ଏଠି 4 ପ୍ରାଚୀନ ଋଷି କଣ୍ଡୁ, ଆମର ଅଙ୍ଗିରା, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଏବଂ ଭୃଗୁ, এই 4 ଜଣ ପ୍ରାଚୀନ ପୌରାଣିକ ଏବଂ ବୈଦିକ ଋଷି ଏଇଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକିରି ସେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ, ଏବେ ଯୋଉ ସାତାସନ ମଠ ଅଛି, ସେଠି 7 ଜଣ ଋଷି ଆସିକିରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କୋଉ ଯୁଗ କଥା। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜିନିଷ ସେ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ଭବ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରୁଛି। ଏଭଳି ଦେବତା ଆମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଛି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେ ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ଖଣ୍ଡିତ ହବନି, ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଖଣ୍ଡିତ ହବନି। ସିଏ ସଦା ସର୍ବଦା, ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ମହାପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲା ମାତ୍ରେ, ଦାରୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଦାରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ଅକଳ୍ପନୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଯୋଉ ଭାବରେ ଡାକିଛି ଏବଂ ଯୋଉଠି ପାଇବା ଆଶାରେ ନୁହଁ, ଯଦି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଚକା ଡୋଳା ଦୁଇଟି ଦର୍ଶନ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ସେ ଭାବରେ ତନ୍ମୟ ହେଇଯାନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି 96 ନବକଳବରରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କୋଉଠୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନା ଠିକ୍ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛପଟେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ନବକଳବର ବିଧି ଯେମିତି ସରିଗଲା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ହିମାଳୟ ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦାରୁ ସ୍ଥଳରେ ସେଠି ଉଇହୁଙ୍କା ପାଖରେ ବସିଥିବେ। ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଆମେ ଯାଉ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ, ମୁଁ ବନଜାଗ ଅଫିସର ଇନଚାର୍ଜ ଥାଏ, ଯାଉଥାଉ ସବୁ ଦାରୁ ସ୍ଥଳକୁ। ରାତି 12ଟା 1ଟାରେ ଫେରୁଥାଉ ମନ୍ଦିର ଗାଡ଼ିରେ। ଦେଖୁଥାଏ ସିଏ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇକିରି ସେଇଠି ବସିଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁଥିବ। ଯୋଉ ଦୈତ୍ୟମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ବି, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେ ହୁଙ୍କା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଦାରୁ ସବଣି ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଆସିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଏବଂ ତାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ଆମର ମନ୍ଦିର କମାଣ୍ଡରକୁ, ମୁଁ କହିଲି ଏ ତ କ'ଣ ଖାଲି କ୍ଷୀର ଓଳିଆ ଆମେ ଦଉଛୁ,
ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେଇଠି ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଜଗମୋହନରେ ଏ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ। ସେଇଠୁ ଆମେ ଉନ୍ନତି ଦଉଛୁ, ସେତିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ମାନେ ଅନ୍ନ ସେବନ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା କଥା କିଛି ସେମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ଯୋଉଦିନ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ହେଲା 1996 ମସିହାରେ, ସେଇ ବର୍ଷ ଯେମିତି ସରିଲା ତା ପରଦିନଠୁ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଯାଉନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉନଥିଲେ, ସେ ସେଇଠୁ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ହଉ ବା ବହୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ହିମାଳୟର ହଉ ବା ସ୍ୱର୍ଗର ହଉ ଦେବତା ମାନେ ଆସିକିରି ଏଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଅତି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି ବୋଲି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଅକଳ୍ପନୀୟ। ଏତିକି କହି ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ବିରାମ ଦଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ।